Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا
أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴവുകൾ വന്നു പോയി അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമായ ഈ മജ്ലിസിനെയും നാം ഓതുന്ന ഖത്തമുകളെയും ഖുർആനുകളെയും ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളെയും നമ്മളെ ഹദിയകളെയും സൽക്കർമ്മങ്ങളെയും ഒക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ ശരീഫിൽ ധാരാളം ഖത്തമുകൾ ഓതാൻ ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാനൊക്കെയുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇനിയും ഒരുപാട് റമളാനുകളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ ചെയ്യാനും അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ ഉമ്മ, നമ്മുടെ വാപ്പ, നമ്മുടെ ഭാര്യ, നമ്മുടെ ഭർത്താവ്, നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എന്നും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ രണ്ടേടെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓതി അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഹദിയാക്കുക, അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഒരു സന്തോഷം, ഒരു സമ്മാനം എത്തിക്കുക.
എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഒരു മജ്ലിസാണിത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ അർത്ഥത്തിൽ നാം എന്നും ഓതുന്ന നമ്മളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അതിൻ്റെ മിസ്രി സവാബിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ആ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ കിടന്ന് അവർക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്കും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മമായി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ റമളാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ലൈലത്തുൽ ഖദർ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, പരിശുദ്ധ റമളാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള എൻ്റെ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലുള്ള ഉമ്മമാരെ, ഉപ്പമാരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷവും സംരക്ഷണവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. കലുഷിതമായ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്ന്, പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്ന് നാം കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ, ആ വാർത്തകളെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് സുഖമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം എല്ലാവരും വളരെയധികം ബേജാറിലും പേടിയിലുമാണ്. പലവരുടെയും ജോലി പോയി, പലവരോടും നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പലവരും നാട്ടിലേക്ക് വന്നവർ തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല, പലവരോടും റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുത്, ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം, പലവരുടെയും ജോലി ചെയ്ത ശമ്പളം കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ പലജാതി പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു മുഅ്മിനിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അദ്ദുന്യ സിജ്നുൽ മുഅ്മിനീൻ. ദുനിയാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഅ്മിനിന് അതൊരു സെൻട്രൽ ജയിലാണ്. സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വലിയ സുഖമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഏത് സമയവും നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റനുസരിച്ച് ജയിലിൽ നമുക്കുള്ള ശിക്ഷകൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഏതു നേരവും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുക. ഒരു മുഅ്മിനിൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ്, ദുനിയാവ് ആണ്. ദുനിയാവിലെ ജീവിതം പ്രയാസങ്ങളിലും വിഷമങ്ങളിലും സങ്കടങ്ങളിലും ബേജാറിലും ഒക്കെ ആയിക്കൊണ്ടുള്ള അസുഖങ്ങളിലും സാമ്പത്തികമായ ഞെരുക്കങ്ങളിലും മാനസികമായ ഞെരുക്കങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടലുകളിലും ലഭിക്കലുകളിലും ഇങ്ങനെ സുഖസന്തോഷങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെയായിരിക്കും ജീവിതമുണ്ടാകുക. അതൊക്കെ സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഈമാനിക കരുത്ത് അത് മുഅ്മിനീങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം, ആർജിച്ചെടുക്കണം. അല്ലാഹു ഇതിന് നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളെ മുൻഗാമികളായ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരുടെ, നമ്മുടെ വല്യമ്മമാരുടെ, വല്യപ്പമാരുടെ ജീവിതമൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവരെത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചത്. അവരുടെ അത്ര കഷ്ടപ്പാട് നമുക്കുണ്ടോ? അവരൊക്കെ കഞ്ഞിയുടെ വെള്ളം കുടിച്ച് കഞ്ഞിയുടെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന വറ്റ് മക്കൾക്ക് കോരിക്കൊടുത്ത് കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിച്ച് ജീവിതം നിലനിർത്തുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ കഞ്ഞിയുടെ വെള്ളം തൂരക്കളയല്ലേ, ആരെങ്കിലും കുടിക്കണുണ്ടാ? അപ്പോൾ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു കഷ്ടപ്പാടൊന്നും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയും ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്നലത്തെ രാത്രി ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു രാത്രിയാണ് ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ പകലിലാണ് നാം ഉള്ളത്. ഇന്നലത്തെ രാത്രി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഇന്ന് മഗ്‌രിബ് വരെയുള്ള സമയം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മഹാനായ ഗസാലി ഇമാമിൻ്റെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച നോമ്പ് ഒന്നായിക്കഴിഞ്ഞാൽ 25-ാം രാവിനായിരിക്കും ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയുകയുണ്ടായി. അത് മഹാനവറുകൾ പരിശോധിക്കുകയും വ്യാഴാഴ്ച ഓരോ ദിവസവും റമളാൻ 1 വരുമ്പോൾ എന്നായിരിക്കും ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് അദ്ദേഹം സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയെന്നും അതനുസരിച്ച് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മൂപ്പര് ശിഷ്യന്മാരിൽ പലവരും നിരന്തരം അവർക്ക് ഗസാലി ഇമാമ പറഞ്ഞ ദിവസം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ലൈലത്തുൽ ഖദർ കിട്ടിയിരുന്നു എന്നും പറയുകയുണ്ടായി. ലൈലത്തുൽ ഖദർ കിട്ടിയെന്നിപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയുക? ലൈലത്തുൽ ഖദറിന് കുറേ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ലൈലത്തുൽ ഖദറിന് അന്നത്തെ രാത്രി അത് വളരെ ശാന്തസുന്ദരമായ രാത്രിയായിരിക്കും. ഒരു മനസ്സിന് സന്തോഷവും റാഹത്തുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കിലാബുകളുടെ, നായകളുടെ മറ്റുള്ള ഒച്ചയിട്ട് മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അപശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊന്നുമില്ലാത്തൊരു കുളിർമ മനസ്സിന് അനുഭവപ്പെടും.
ലൈലത്തുൽ ഖദർ കിട്ടിയവന് ഒരു കുളിർമ ശരീരത്തിലേക്ക്, ഒരു രോമാഞ്ചം ശരീരത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരുമെന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അടയാളങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും പിന്നെ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക ശോഭയായിരിക്കും അന്നത്തെ രാത്രിക്ക്. അത് മഹാന്മാരുകളൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ച് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇന്നലെ രാത്രി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് പകൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ലൈലത്തുൽ ഖദറാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ചൊല്ലേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന നിസ്കാരത്തിന് ദുആന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ആ ദിക്റുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹു ഇന്നക അഫൂൻ തുഹിബ്ബുൽ അഫ്വ ഫഅഫു അന്നി എന്നുള്ള ദിക്ർ, അതാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദറാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ചൊല്ലാൻ മുത്തുനബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലെ ചില വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലും ഉമ്മമാരൊക്കെ ആദ്യ 10 ദിക്റുകൾ കുറേ ചൊല്ലിയവരുണ്ട്, 1,00,000-ഓളം ചൊല്ലിയവരുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ 10 ദിക്ർ അതേപോലെ ചൊല്ലിയവരുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ 10 പണ്ടത്തെ പോലെ നമ്മളെ പള്ളിയിൽ ആദ്യത്തെ 10 നിറച്ച ആളുണ്ടാവും, രണ്ടാമത്തെ 10 മുക്കാലാളാവും, അവസാനത്തെ 10 പണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവസാനത്തെ 10 ദിക്ർ ചെല്ലുന്നതിൽ മടി കാണിക്കരുത്. അവസാനത്തെ 10 നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഓഫർ മുഴുവനും കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ 10 ദിക്ർ പരമാവധി ചെല്ലുക. ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രാവിലും പകലിലും നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത് ഇന്നാ അൻസൽനാ ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദർ സൂറത്ത് ഒരു 7 വട്ടമെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ചെല്ലണം. അതുപോലെ ആയത്തുൽ കുർസി, ആമന റസൂലു, ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നുള്ളത്, ദിക്ർ, സ്വലാത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ തൗബ, പിന്നെ റബ്ബിനോട് മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുക, തസ്ബീഹ് നിസ്കരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൽ നബി തങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ അല്ലാഹു ഇന്നക അഫൂൻ തുഹിബ്ബുൽ അഫ്വ ഫഅഫു അന്നി എന്നുള്ള ദിക്ർ അധികരിപ്പിക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വിലയേറിയ ദുആയിൽ എന്നെയും കുടുംബത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. പല ആളുകളും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് ജോലിയിൽ നിന്നിരുന്ന ജോലിക്ക് അവിടെ കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ആ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 2-3 സഹോദരിമാർ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അവരൊരു പെരുന്നാൾ സന്തോഷം ഒരു ഹദിയ അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല, അത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു സന്തോഷം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരയച്ചു തന്ന ഹദിയ സ്വദഖ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിലൊരു സഹോദരി ഇത്തിരി കടങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വീട് പണി പിന്നെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല, വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. പിന്നെ മക്കൾ ഗൾഫിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കുറച്ച് കടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെ ആ വീട് പണി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അള്ളാഹുവിന് സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ സുന്ദരമായി ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു ഭവനമാക്കി അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഭവനം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക വഴികളൊക്കെ അള്ളാഹു തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ. മക്കളുടെ ജോലികളിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ ഉമ്മയും ഉപ്പയും വല്ലാത്ത ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ആ വീട്ടിലൊന്ന് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ആഗ്രഹം അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ വീട് പണിയൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ തുറന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തോടെ റബ്ബിന് സുജൂദ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഭവനങ്ങളിൽ റബ്ബിന് സന്തോഷത്തോടെ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ നമുക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മറ്റൊരു സഹോദരി ഭർത്താവ് ആക്സിഡൻ്റായി കാലൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്ററും കമ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് 1-2 വട്ടം വീണ് ഒക്കെ അപകടം പറ്റിയതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റൊന്ന് പള്ളിക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. കസാരയിലിരുന്നുള്ള നിസ്കാരമാണ്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട അവിടെ നിന്ന് ആ സഹോദരി ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിലും പരത്തിനും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പിന്നെ മക്കൾ, ഗൾഫിലുള്ള മക്കൾ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് നാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ, ഇവിടുത്തെ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഗൾഫിലുള്ളവരാണ്. അല്ലാഹു അവരുടെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോലിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി അള്ളാഹു ജോലിയിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ആ കുടുംബത്തിലുള്ള രോഗികളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ മറ്റൊരു സഹോദരി ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടെ ഹദിയ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം എല്ലാവർക്കും ഇഹത്തിൽ പരത്തുന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ ജോലിയിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്, പഠനത്തിൽ അള്ളാഹു
ബർക്കത്ത് നൽകി ഓർമ്മശക്തി ബുദ്ധിശക്തി ഇൽമാക്കൽ അദബൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളിൽ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശിഫ നൽകി മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ അറബ്ബൽ ആലമീൻ. ഞാൻ നിന്നിരുന്ന ആ സമയത്തൊക്കെ സജീവമായി പള്ളിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മദ്രസയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ഉമ്മമാരുണ്ട് അവിടെ. ആ ഉമ്മമാരിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരൊക്കെ. ഖുർആൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുടക്കൂല. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പള്ളിയിലേക്കോ മദ്രസയിലേക്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹദിയയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാലൊക്കെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതുമാത്രമല്ല തറാവിയൊക്കെ ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നവരുമാണ്. അള്ളാഹു അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇബാദത്തിലും ഈമാനിലും ഒക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഐഷാബി പൂവാറ്റുപറമ്പ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നീങ്ങാൻ അള്ളാഹു അവരുടെയും നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി അള്ളാഹു ഖൈറിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു തന്ന് കാവൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. സ്വാബിറ ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ന് ഉമ്മാൻ്റെ ആണ്ടാണ്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു ഉമ്മാക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാം ഈ ചൊല്ലിയ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ കാസർഗോഡ് ഒരു സഹോദരി പിന്നെ അവരുടെ ഉപ്പ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജിയുടെ ആണ്ടാണ്. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരയച്ച ഹദിയ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അതിനെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആ പ്രതിഫലമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞാജി അവർക്ക് കബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ഉപ്പയുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്തെല്ലാം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം ഹദിയകൾ സ്വതക്കകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരോടൊപ്പം സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ അല്ലാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലേക്ക് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. രോഗങ്ങളിൽ അല്ലാഹു ശിഫ നൽകി ലോക വിജയികളിൽ അവരെയും നമ്മളെ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഫാത്തിമമ്മ വളാഞ്ചേരി 2 ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ, അതുപോലെ അമ്മോശൻ്റെ പേരിലും അമ്മായിമ്മയുടെ പേരിലും, അതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ പേരിൽ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുറാദ് ഹാസിലാക രോഗശമനത്തിന്. അമ്മായിമ്മയുടെ അമ്മാശൻ്റെ ഒക്കെ പേരിൽ ഖത്തം ഓതുന്ന മരുമക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരുമോളും ആ മരുമോള് അമ്മാശെന്നല്ല പറയേണ്ടത്, വാപ്പാന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അമ്മായിമ്മ എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, ഉമ്മാന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അത്രക്കും ബന്ധമുള്ള അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മരിച്ചുപോയ പിന്നെ അമ്മാശനും അമ്മായിമാർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഖത്തം ഓതുന്നത്. ഇന്നത്തെ ചില മക്കളൊക്കെ അമ്മാശനും അമ്മായിമ്മയും ഒന്ന് മാറി നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. എന്നാൽ നമ്മളെ ഉമ്മമാരൊക്കെ മുൻപുള്ളവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹബന്ധമാണ് അമ്മാശിന് വേണ്ടി അമ്മായിമ്മക്ക് വേണ്ടി ഖത്ത് ഓതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഫാത്തിഹ തന്നെ ഓതാത്ത മക്കളാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അവർ ഓതിയ ഖത്മ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫല ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കട്ടെ. മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ ഖത്ത് ഓതിന് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴവ് അതിൽ വന്നു പറ്റുന്ന അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഓതിയവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് നാളെ ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെയും നമ്മളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഖത്ത് ഓതുന്നവരൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റമദാനിലെ 29-ാം രാവിന് വഴങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 28-ാം തീയതി മുമ്പായിക്കൊണ്ട് 28-ാം തീയതി ഇശാന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ഖത്തം ഓതിയവരൊക്കെ അറിയിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് 29-ാം രാവിന് അത് വഴങ്ങണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ഖത്തം ഓതുന്നവരുണ്ട്. അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓതി പൂർത്തിയാക്കാൻ നോക്കുക. റമദാനിലെ അവസാനത്തെ 10 അത് ഖത്തം ഓതി തീർക്കാനുള്ള 10 ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ 10. അല്ലാണ്ട് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ, പർച്ചേസിങ്ങിന്, കറങ്ങാൻ, പിന്നെ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ തിരക്കും ഉന്തലും തള്ളലും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയമല്ലല്ലോ. എന്നാലോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടതാണ്. റമദാനിൻ്റെ അവസാനത്തെ 10 പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഓഫർ 2 എടുത്താൽ 1 ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഓഫറുള്ളിടത്തൊക്കെ പോയി തിരക്കൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ ആകെ താത്തമാരെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങളും നമ്മൾ കളയരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ ഈ റമദാനിൽ ഈ കുടുംബം ഓതിയ ഖത്തമൊക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഖത്തം ഓതി തീർക്കാനുള്ള 10 അവസാനത്തെ 10. തൗബൻ്റെ 10 അവസാനത്തെ 10. സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട 10 അവസാനത്തെ 10. സക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയണമല്ലോ അല്ലേ? പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ നമുക്ക് പറയാം ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ.
സക്കാത്ത് ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വെള്ളിയുടെ വില നോക്കണം, കണക്ക് നോക്കണം. എന്തായിരുന്നാലും ഒരു 19,000 ഉറുപ്യ ഒരു വർഷമായിട്ട് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റുള്ള ആളുകൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ 2.5% സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വർണ്ണങ്ങളൊന്നും സക്കാത്തില്ല. സ്ഥലം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടീനെ കെട്ടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വർണം ഒരു കൊല്ലം എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 2.5% സ്വർണ്ണമായിട്ട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സക്കാത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, സമ്പത്തിലുള്ള സക്കാത്ത്. പിന്നെ ഫിത്ർ സക്കാത്ത് നമുക്കറിയാലോ, അതാ സമയമാകുമ്പോൾ പറയാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ റഷീദ മൈസൂര് ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ, അംബിയാ മുർസലീങ്ങളുടെ പേരിലൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർ ഓതിയ ഖത്തം സ്വീകരിക്കട്ടെ. ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, അംബിയാ മുർസലീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ ഷഫാത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ. ആ സഹോദരിയെ നമ്മെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരോടൊപ്പം സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്കും അവർക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അവർ ഓതിയതിന് എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുവന്നുള്ള വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ മുറാദുകളൊന്നും ഹാസിലാക്കി ആയുരാരോഗ്യം, ആഫിയത്ത്, സിഹത്ത്, കുവത്തൊക്കെ നൽകി രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അവരുടെ നാത്തൂന് നൂർജഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് ഭർത്താവിന് അസുഖമാണ്, ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി, അവിടെ നിന്ന് മടക്കി വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷനാണ്, അതെടുത്ത് ടെസ്റ്റിന് വിട്ടിട്ടുണ്ട്, ബയോപ്സിക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, അധികം പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ അധികയച്ചു തന്നിരിക്കാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സമ്പത്തിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യരുത്, മജ്‌ലിസിലേക്ക് അധികയക്കണ്ട. നിങ്ങളിങ്ങ് പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സദക്ക കൊടുക്കേണ്ടത്. പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് സദക്ക കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു 1000 കൊടുത്താൽ അത് 10,000 ലക്ഷം കൊടുത്തതിന് തുല്യമാണ്. പ്രയാസമില്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ 10,000 കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് 1000ൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ നമുക്ക് അയക്കണ്ട. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രയാസം നമ്മൾ മുതലെടുക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരയച്ചത് നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്, അൽഹംദുലില്ലാ. ഒരാൾ സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ അയച്ചു തന്നതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനത്തതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്തതാണ് എന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിന് രോഗത്തിനുള്ള ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഓതിയ ഖത്തമുകളുടെയും ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സലാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ്റെ അസുഖത്തിന് അള്ളാഹു പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രയാസം വിഷമമൊക്കെ മാറ്റി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. റഷീദ മൈസൂരി അവരാണ് പറഞ്ഞത് മജ്‌ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നൂർജഹാൻ ഹദിയ അയച്ചത്. ഞാൻ അവരോടും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയരുത് എന്ന്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ സമ്പത്തിൽ, ആരോഗ്യത്തിൽ, ഈമാൻ, ഇബാദത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ നമ്മുടെ വേറൊരു നബീസമ്മാണ് കേട്ടോ, നബീസ കാസർഗോഡ് 3 ഖത്ത് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പ, ഉമ്മ, ഭർത്താവിൻ്റെ ഒക്കെ പേരിൽ, കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടോളി കേട്ടോ. 3 ഖത്ത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഖത്തയക്കണു? തുടങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല ഉഷാറിൽ കുറച്ച് ഓതിണ്ടാവും, പിന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഓഫായിട്ടുണ്ടാവും. പെട്രോൾ തീർന്ന വണ്ടി പോലെ വഴിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ അവസാനത്തെ 10 ലിറ്റർ പെട്രോളൊക്കെ അടിച്ചൊന്ന് ഓതാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോകണം, അല്ല പിന്നെ ബിരിയാണിയുടെ അരി വാങ്ങാൻ പോകണം, പിന്നെ എന്തെല്ലാം പദ്ധതികളുണ്ടാവും. അപ്പോഴും ഇടയിൽ ഓഫാകും. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഖത്ത് ഓതി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹ് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട നബീസും ഓതിയ ഖത്തം അല്ലാഹ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആരുടെയൊക്കെ പേരിലാണോ അത് ഓതിയത് അവിടെയൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകട്ടെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അവരെ ഹദിയ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആ ഹദിയ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, ഉപ്പാൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ഒക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ബർക്കത്ത് അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉമ്മയും ഉപ്പയും കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെയൊക്കെ അവരോധിയ ഖത്തമിൻ്റെ ആഴ്ച സ്വതക്കയുടെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ട ഖബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരോടൊത്ത് മുത്തുനബിയുടെ അടുത്ത് സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരമാവധി ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചെല്ലണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വ്യാഴാഴ്ച ഇശാന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് അതൊക്കെ അറിയിക്കണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആർക്കണം. അള്ളാഹു ഈ പുണ്യമായ റമളാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓതിയ എല്ലാ സൂറത്തുകളും നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ ദിക്ർ ചെല്ലുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട്, മറ്റു സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓതുന്നായ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓതുന്നതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാലിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹാഫിദ് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതി ഖത്മ തീർക്കുന്നത് അല്ലാഹുവേ തെറ്റുകൂടാതെ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമ് പാരായണം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹു നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ, താബീങ്ങളുടെ, അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ, ഉഹദീങ്ങൾ, എല്ലാ സഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹളറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിവത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും കബറിടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളോട് ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മഹല്ലത്തുകൾ, ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ, പള്ളിക്കാടുകൾ, എന്ത് വിശ്രമം കൊള്ളുന്നവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, ഹദിയ നൽകിയവർ, ഞങ്ങളെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, ഞങ്ങളുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ റബ്ബേ പലവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. എൻ്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അമ്മാശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ റബ്ബേ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്ന്
നിന്നും അള്ളാഹുവെ എന്നിൽ നിന്നും ഈ ദുആക്ക് ആമീൻ പറയുന്നവരിൽ നിന്നും ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകം നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ കബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹലുബദൽ കൊണ്ട് അല്ലാ, നിന്റെ അമ്പിയാക്കളുടെ ഔലിയാക്കളുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബജീവിതം നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സാമ്പത്തികരുടെ മേഖല ഒക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, അള്ളാഹുവെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്തും സദഖയും ഹദിയകളും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹലുബദലിനെ കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ഹൈറായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. സ്ഥിരമായി ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ റാഹത്തായി ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. മാന്യമായ ശമ്പളം നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിലുള്ള രോഗികളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ ദാഅത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായിട്ടുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ മാനസിക, ശാരീരിക, സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകളിൽ, കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്തും സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ശത്രുതകളിൽ നിന്ന്, സിഹ്ർമാരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ, ജിന്നിഫരീദ്, റുഹാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിലൊക്കെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹലുബദൽ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഉംറക്ക് പോകാൻ, ഹജ്ജിന് പോകാനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്താണ് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജൂഹ് ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ, അതല്ലെങ്കിൽ പുന്നാര ഹബീബി ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയും പോലെ വിട പറയാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വാലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്വഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ വലിമൻ ദഫനു വലമസാജിദനാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. وصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.